Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Milliy telekanalının efirinde 7 kun informatsion talil programmasi diqqatingizga havola etildi. Studiyada sizler için Fadime Seyitmamud ve Abdullah Hacı Osman çalışacaklar. Bu hafta olup geçkin en mühim ve en meraklı hadiseler hakkında bu sizge tekrar tarif edeceğiz. Şimdi ise yayınımızı başlayımız. Bu sene birinci sefer keçirilgen Normandская четверка adlı diplomatik grupaga kirgen liderlerinin sammiti Berlinde keçti. Rusya, Almanya, Ukrayna ve Frankistan liderleri Vladimir Putin, Angela Merkel, Piotr Poroshenko ve François Hollande'nin ko'rishuv çarşamba kuni akşam başlandı ve yarı geceden son yakunlendi. Dikkat merkezinde Donbas'taki çatışmalar çözülüvü boyunca yapılacak adımlar oldu. Rusya Federasyası'nın prezidenti Vladimir Putin ko'rishuv neticelerini çıkardı. Мы подтвердили, что продолжим работу совместную на политическом треке, в том числе в плане окончательных договоренностей по порядке имплементации и введения в действие договора о особом статусе в отдельных районах Луганской и Донецкой области, в Луганской Народной Республике и в Донецкой Народной Республике. Suriye Kırım'ı Rusya'nın kısmı olarak tanıdı deb bildirdi Suriye parlamentinin reisi Hadiye Abbas. Onun kaydetkenine göre Kırım Sovet Birliği'nin kısmı edi. Kimler sebeplerden bu birdemlik bozulgan edi. Ama Kırım referendumundan son yarımada o'z temelini qaytarıldı. Bular episi yarımada sakinlerinin menfaatlarında dozdoğru aks olundu deb bildirdi Hadiye Abbas. Endiden başlap Kırım'da milletler ara münasebetlerine Cumhuriyetimizin başı Sergey Aksyonov kuratorluk yapacak. Böyle kararga o milletler ara münasebetleri ve sürgün olgan gражданların işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zaur Smirnov ile iş toplaşu keçişatında keldi. Ko'rishuv neticeleri nevbeti kelevhamızda. Hatırlatamız şimdiki Devlet Duma mebusi Ruslan Balbek evvel yarımadada milletler ara münasebetlerini nezaret etiydi. Kırım Cumhuriyet yolbaşçısı haydetkenine göre milletler ara münasebetler bu siyasette en mühim yönelişlerden biridir. Tamam şu sebepten Sergey Aksyonov milletler ara münasebetleri ve sürgün olungan gражданlar işleri boyunca Devlet Komitetinin faaliyetini şahsi nezaret edeceği haqda karar aldı. Мы с вами в контакте, в постоянном, сделать необходимо все и продолжить ту большую работу, которую проделал комитет. И Руслан Смылович, который проделал как куратор непосредственно этого направления, продолжить всю работу. Мир, межнациональное согласие – это основа нашей политики. Межнациональное уважение друг к другу. И все, кто на этом поле собирается паразитировать, я могу сказать, в моем лице, будет иметь оппонента, причем очень агрессивного. Как на сегодняшний день обстоят дела? O'z nevbetinde Devlet Milletler Komitetinin reisi Zaur Smirnov haber etdi ki, bugünkü kunga prezident imzalangan reabilishtiruv haqda qararının amelge keçirilüvi tolu şekilde alıp barıla. Emirge binayen keçirilgen tedbirlerge endi 400 milyon ruble masraf etildi. Kısa muddet devamında yarımadada milletler ara münasebetler pekitilivi boyunca 200'den ziyade tedbir keçirildi. Bu iş ileride de devam ettirilecek. Сегодня мы уже имеем школу, которая заканчивается строительством. Сегодня полным ходом ведется строительство соборной мечети. Сегодня решается земельный вопрос. Мы уже из реестра, который обеспечивает наделение землей граждан, обеспечили почти 3500 таковых. И здесь власть выполняет свои обещания. Будем этой работой системно заниматься. И далее мы сегодня занимаемся выкупом жилья на территории муниципальных образований. По нашим планам мы порядка 100 семей обеспечим жильем. Также оказываем адресную социальную помощь на завершение строительства застройщикам. У нас 24 миллиона в этом году, и мы в принципе сохранили в проекте бюджета аналогичные показатели на следующий год. Сейчас полностью несем за это ответственность и уверен, что вместе с муниципальными образованиями эти задачи выполним. Также у нас сегодня на территории республики действует порядка 85 национально-культурных автономий, обществ. У нас сегодня обеспечены полностью равные права и возможности в реализации религиозных прав. Мы сегодня также с нетерпением ждем окончания строительства собора Александра Невского. Мы недавно открывали вместе с муфтием и с митрополитом, с владыкой Лазарем мечеть в городе Симферополе, Сейт-Ситар Джами. Это также очень знаковое было событие, поскольку представители всех конфессий пришли поздравить нашего муфтия. Поэтому очень хорошо воспринимается крымчанами сегодня выходные дни, Курбан-Байрам, Ураза-Байрам, Пасха, Троица.
башы Сергей Аксенов хайдетті ки шымды эвел чезілмеген меселелерге дихат айырмак ве оларны чезмек керек. Сүргінлікке оғыраған халқларының ақлануы, яны реабилештіруі, бұл Қырымда миллетлер ара мунасибетлер интишафның темеліні қойған жетлерден бірідір. Сегодня с Русланом Исмаиловичем Бульбеком я говорил, он готовится внести ряд законопроектов в части упрощения получения справок о реабилитации и так далее. То есть мы эту позицию всю поддерживаем, согласовываем. Соответственно, вот вы эту системную работу должны продолжить. По строительству мечети со стороны органов государственной власти вы продолжите ту работу, которую Руслан Исмаилович продолжал, но он в том числе будет патронат осуществлять. Ну и, соответственно, совместно с вами, то есть и совместно с муфтиятом надо обеспечивать качественное выполнение работ подрядчиками, которые работают. И возведение этого объекта, знакового для всего Симферополя, в срок установленный. Сергей Аксенов айрыжа хайдеткеніне көре Қырымның эпосы милли медени бірлешмелеріне мұнтазам суретте қол тұтмақ керек. Ярымадада яшаған конфессиялар бір-біріні урмет етсе, анласа, бұл сағлам жемиетінің темелі olur. Левиза Сидбилялова, Миллет үшін. Бұл hafta Қырым Жұмхуриет бірінші Чағыру Девлет Шурасының 5-ші сессиясы олып кешті. Тәфсилатлы шекілді кадрлардың үшмелері аққында біздің невбеті келев қамызда. Қырым Жұмхуриет бірінші Чағыру Девлет Шурасының 5-ші сессиясы топлашуында қанун шығарыжылар Қырым парламенті президиумында бір sıra кадр деншмелерге қол тұттылар. Спикер Владимир Константинов тақдим еткен сон 57 мебус Наталья Маленко Қырым Жұмхуриет Девлет Шурасы рейсінің бірінші муавины вазифесіне тайын етілмесі үшін рейлеріне берділер. Эмек иштимай қору, сағылық сағлав ве ветеранлар ишлері бойынша комитетін рейсі вазифесіне парламентарийлерінің қарары бойынша Александр Шувалов тайын етілді. Медениет ве медени мирас сақланылығы бойынша комитет рейсі Нина Пермякова олды. Аграр саясеті, экология ве табиғи ресурслар бойынша комитет рейсі Игорь Буданов тайын етілді. Для нас, для депутатского корпуса, это очень важно, потому что произошла замена. Константин Михайлович ушел в Государственную Думу. И это, безусловно, такая ключевая замена. Мы надеемся, что опыт, который обладает Наталья Федоровна, та работа, она активный, последовательный, такой системный работник, проверенный, поэтому здесь мы никаких сюрпризов не ожидаем, только в хорошую сторону. Bundan gayrı Kırım Cumhuriyet Yolbaşçısı Sergey Aksionov'un tavsiyesiyle mebuslar Mikhail Sheremetni Kırım Cumhuriyet Devlet Şurası reisinin birinci muavinini vazifesinden ve Ruslan Balbekni Kırım Cumhuriyet Nazirler Şurası reis muavini vazifesinden ular Devlet Dumaga saylanganları sebebinden azat ettiler. Boşagan Kırım hakimiyetinin vice-premier vazifesini Igor Mikhailichenko tayin etildi. Это хорошо знакомый и главе республики, и мне лично человек. Он проявил себя во время Крымской весны с положительной характеристикой. Очень надежный и преданный работник. Убежден, что он будет эффективным работником на должности заместителя председателя Совета министров. Топлашув кетишатында Кырым парламенті yolbaşçısı Vladimir Konstantinov бөлі мәліматлар берді. Кырым Cumhuriyetinde 2017 senege nefaqacının yaşamak için minimal para miqdarı 8554 ruble olarak tayin etildi. Emde mebuslar 2016 senenin yüksek turistik mevsim neticeleri haqda malumat dinlediler. Kırım Cumhuriyetinin kurort ve turizm naziri Sergey Strelbitskiy haber etkenine göre Kırım 5 milyon 14 bin turistini kabul etti. В Крыму отдохнуло 4 миллиона 264 тысячи туристов, что на 26,5% выше по сравнению с 2015 годом. На сегодняшний день, на 14 октября, в Крыму уже отдохнуло 5 миллионов 14 тысяч туристов. Загрузка санаторно-курортного комплекса составляет 36%, это выше на 23,6%. Радует то, что в Крыму в этом году было создано 3 сети отелей. Это отели, которые сегодня имеют в управлении 15 объектов, и это свои высокие стандарты, это своя философия ведения бизнеса, это то, чем Крым гордится, потому что в Крыму появляется действительно то, что сейчас движет туристическую отрасль во всем мире. Kırım Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov'un fikrine göre Cumhuriyet'nin bala bahçeleri ve mektepleri kızdırıf mevsimine gerekli gibi hazırlanmadılar. Bu hafta o Kırım Mesken Kommunal Hocalık Naziri Sergey Karpov'un ve Tahsil İlim Gençler Siyaseti
ve sport boyunca Devlet Komitetinin reisi Vladimir Babkov'nun maruzalarinden son bildirdi. Mesken Kommunal Xo'jalik Nazirligining yol başçısı bergen ma'lumotlarga ko'ra, Qrimda 404 bala bağçalarından ve 532 mekteplerinden tek 3 mektepten evvel muassisi qizdirilmoq uchun hazır değil. Lakin parlament komitetinin reberi başka rakamlarını seslendirdi. 10 ma'lumotlarına ko'ra Cumhuriyet'te 540 mektep ve 450 mektepten evvel muassisi çalışmakta. Vladimir Babkov Cumhuriyet başına Sergey Aksionovga meseleleri olgan regionlarını selektor toplaşularga qo'shmoq ricası ile müracaat etmege tavsiye etti. Vladimir Konstantinov da belediye teşkilatlar ve memuriyetler yolbaşçılarına müracaat etip, uların faaliyetini tenqid etip, endi qishqa hazırlık boyunca meseleler çözülüvini mesuliyetli şahslarga 2 haftalık müddet berildi. Хочу отдельно обратиться ко всем главам муниципальных образований, главам администрации. Конечно, это полное безобразие, все то, что вы готовится к подготовке. По подготовке к зиме, чем занимались, большой вопрос. Куда смотрели, почему не докладывали, почему не заявлялись. А сейчас, когда детям нужно учиться, мы должны сейчас бегать и показывать им, мы, взрослые, показывать им свою несостоятельность. Знаете, когда нет отопления в школе, в доме, в жилом, это отсутствие власти. У людей ассоциация, что нет власти. Понимаете, это очень серьезно. 2 недели мы отводим на решение этих всех вопросов. И также попрошу Ильяса закрепить всех депутатов Государственного совета, пообщаться с депутатами городских и районных советов, для того, чтобы приняли участие в этой работе. За эти 2 недели мы сделали все возможное совместными усилиями для того, чтобы все-таки снять все острые проблемы. Cumhuriyet'in qanun chiqarıcı hakimiyetinin başı Vladimir Konstantinov planlaştırılgan büdjetinin kelir kısmı 8 milyard 84 milyon 700 bin rublegi artırılığı haqda haber etdi. Büdjet masrafları ise 5 milyard 998 milyon 100 bin rublegi artacaq deb qayd etdi spiker. Abdullaji Osman, Asan Abibulayev, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Qrim parlamentinde Qrim tatarların abadanlaştırılığı ve integrasiyası hakkında söz yürütüldi. Qrim Cumhuriyet Devlet Şurası'nın reisi Vladimir Konstantinov şehir ve rayon vekilleri ile görüştü. Muşaverede Qrim parlamentinin ve hakimiyetinin vekilleri bundan gayrı yerli hakimiyet azaları iştirak ettiler. Toplaşu çerçevesinde Qrim tatar halkının en aktual meseleleri bakılıp çıktı. Bu hafta Qrim Cumhuriyet Nazirler Şurası'nın oturuşu olup geçti. Toplaşu geçişatında bir sıra meseleler bakıldı. En mühim arasında Ahmici şehirinde idare etilmegen ticaret yok etilüvü boyunca işinin teşkil etilüvü, teritoriya cihiştirilivi emde Nazirler Şurası'nın acele bağına grajdanların müracaatı hakkında meseleler oldu. Ahmejit Memuriyetinin yol başçısı Gennadiy Bakharev şehirde idare etilmegen ticaret yok etilüvü boyunca malumat berdi. У нас обозначены основные стихийные места, которые сформировались достаточно за долгий период времени, там десятилетиями практически. Все мы их знаем, это центральный рынок, который по периметру, в принципе, весь обустроен стихийной торговлей. Дмитрия Ульянова – это также прилегающая территория к рынку. Киевская – это рынок Русь. Тренева – это Куйбышевский рынок. Проспект Победы – это рынок Бронян. То есть, если так сделать анализ, конечно, это те территории, которые считаются наиболее выгодными для торговли, потому что они являются наиболее проходными. Мы поставили себе такую, может быть, амбициозную цель, но в течение месяца искоренить такой принцип подхода к тому, что торгуют в неустановленных местах. Постараемся это сделать. Спасибо правоохранительным органам, спасибо вице-премьерам, которые межведомственные совещания проводят. Мы координируемся в этих действиях. Я думаю, совместными усилиями у нас все получится. Gennadiy Bakharev emde o'z ma'ruzasi kechishatında Cumhuriyet başına Sergey Aksionovga Şehir Xo'jalik departamentining yo'lboshchisi Aleksandr Buslayev ishdan bo'shatiluvü haqda andı. Evvel Qrim Cumhuriyet başı Sergey Aksionov belediye teşkilatlar yo'lboshchilari ile toplashuv davomida oktyabrning 10'na qadar Ahmejitda cho'plik jishtiriluvü boyunca mesuliyetli insonlarni ishdan bo'shatmaga emir berdi. Lakin departament reberi xasta ekan. Руководитель, который в данном случае занимался этими процессами, который сначала сказал в мае месяце дайте 100 миллионов и все вопросы будут решены. Да, кстати, мы его уволили. Уволили. Вот видите, как таблетки помогают иногда, тоже бывает.
Да, но просто другого варианта-то у вас нет. То есть вы сегодня должны заявиться. Если по аналогии с другими городами будет понятно, что действительно все-таки для качественного ведения порядка необходима такая сумма, я считаю, что она совместно будет ее искать. Вы, главное, должны этот вопрос обосновать и согласовать с Министерством жилищно-коммунального хозяйства. А дальше уже будем поддерживать так или иначе. Все-таки научиться убирать — это задача, которая перед любыми властями стоит, и надо все держать в чистоте. Mesken kommunal xo'jalik naziri Sergey Karpov o'z ma'ruzasida Axmichi shahrida temizlik ile vaziyat nasl olgani haqida endi Qizirilov qo'shiluvi haqida xabar etdi. На сегодняшний момент у нас 170 фактов административных правонарушений, 67 это ДРСУ Крым и 111 МУП Град. Мы на сегодняшний день составили дорожную карту с городом по ликвидации стихийки, проводим методическую работу с ними. По теплу все вопросы устранили? Да, Сереж, вчера что все вопросы, которые на ВКС поднимались, плюс то, что поступило нам еще в течение этих суток на горячую линию, мы оперативно все закрыли вчера. То есть даже в той больнице железнодорожной, где у нас было не готово сети, к ночи труба была протянута, и мы дали тепло в больницу. Qrim Cumhuriyet başı Sergey Aksyonov jurnalistlerge xabar etdi ki, Dubki-Livatki aylanma yolu 2017 senenin sonuna kadar kurulacak. Ağımdaki senenin sonuna kadar toprak işleri yüklenecek. Olarga 2,5 milyard ruble ayrılgan edi. В этом году 2,5 миллиарда на земляные работы. В общем, то есть работ по закладке асфальтового покрытия нет и в планах не было. То есть в данном случае. То есть вот проектные документы должны выйти с экспертизы, еще не вышли, к большому сожалению. Вот ожидаем там, что должны до 1 ноября из главгосэкспертизы передать. Такой объем земляных работ на ту сумму, то есть 2,5 миллиарда, я считаю, что выполнить возможно, там чистовых работ нет. Надо просто сконцентрировать большое количество грузовой техники, экскаваторов, тракторов, грейдеров, все, то есть как бы и вот выполнить грязную работу. На мой взгляд, то есть как бы это сделать можно. Подрядчик сейчас находится на объекте. Контроль есть там в данном случае. Количество единиц техники, там сегодня там вот больше 8 единиц, обещают, что будет работать больше 50 буквально в ближайшие дни. А до 2017 года, ну общий объем 9 миллиардов, до конца 2017 года дорога уже должна быть построена и введена в эксплуатацию. Поэтому этот год в плане только земляные работы. Sergey Aksyonov MD xabar etdi ki, Qrimning vitse-premyer naziri Oleg Kozurin Moskvada Qrim ko'pirini olib kelgan yo'llar sxemalarini uyg'unlashtirilib bitiri. Cumhuriyet başı ayrıca qayd etdi ki, hepsi kontraktlar endi tizildi ve işler vaqtida bejirilecek. 2017 sene mart ayında Tavra yo'lida ve ko'pirga olib kelgan yo'llarda her şey yapılacak. Şimdilik her şey grafik boyunca keti, deb qayd etdi Cumhuriyet başı. Abdullah Osman, Hasan Abibulayev, Dmitriy Nisavoy, Millet uchun. Hafta devamında şehir memuriyetinde Nevbeteki toplaşuv o'tkazildi. Esas so'llardan biri qizdiruv mevsimi oldu. Tafsilotlar ile bizim muxbirimiz Gulnara Karimova Nevbeteki levhasında. Бүгінгі күнде шердегі епсі котельнялар çalışа, ama олардан 4-ті низам бойынша çalışмай. Ақмечит шер мемориятының башы Геннадий Бахарев қайдетті ки, ярынғача епсі проблемлер yok етілежек. Все акты показаны, мы готовы 100% по приему тепла, но, естественно, правы и те, и другие, как всегда. Бывают сбои в работе котельни, соответственно, сливается система, соответственно, когда подается новая, завоздушивается система. Все очень просто, это уже, наверное, все знают наизусть. Нужно просто прийти на местах и спустить этот воздух. Вот, к сожалению, сейчас, пока я вижу, что инертно эта ситуация длится, практически все можно сделать за 2 дня, вот я говорю, как есть. Если не будет таких критических поломок либо на котельных, либо на сетях. Bundan gayrı toplашuvda idare etilmegen ticaret yok etüvü müzakere etildi. Геннадий Бахарев айтты ki, bu meseleni bir kaç yıllardan beri çözmege tırışalar. Безальтернативный подход к тому, что люди не получали взамен. Сейчас вы видели, мы дали четкую информацию о том, что где можно торговать, какие количество может принять каждый рынок. Сейчас люди пошли, мне Тайфук Рифатович докладывает, что таким вот образом мы уберем действительно нуждающих вот, в первоочередном заработке, да, вот люди же получают первоочередной заработок, а те, которые являются посредниками, с ними жестко. Шер мемориятының башы Геннадий Бахарев қайдетті ки, Qrim пайтақтында реклама шетлері 3 кереге экселді, азайтырдылар. Бүгінгі күнде енді 3000-ден зияда реклам шетлері ектірілді. Сейчас осталось 700-800. Это тоже много, но я могу сказать, что мы добились основного, мы добились того, что, во-первых, их не ставят бессистемно, как это было раньше. Во-вторых, мы вышли, единственные, кстати, которые проводим аукционы по рекламе.
и центр освободили. Вот что основное. Сейчас у нас другая задача, мы ее озвучили сегодня, это фасады. Фасады у нас действительно, они опять-таки, вот как у нас было с щитами и с этими маленькими, так у нас и с фасадами. Сейчас вот основная задача побороть фасады, опять-таки в сознании предпринимателей. Не думаю, что они будут возражать, если будет однотипная нормальная реклама, как это в нормальных цивилизованных городах. Геннадий Бахарев имдағы мечетті яны елға азырлық башланғанны хабер етті. Оның сөзлеріне көре, бұл ел лейха мирақлы ве парлақ олacak. Гүлнара Каримова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Қырым Жұмхуриетінің миллетлер ара мұнасибетлері ве сүргін олған гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінде коллегия топлашып өткерілді. Анда муим суаллер бақылып чықты ве беледие векиллерінің марузалары діңленілді. Мевзуны София Шукурова девам ете. Девлет комитет коллегиясының топлашуында бюджетнің масраф етілуі гражданларының кечірілген ішлер ве федераль программа бойынша реабилиштірілген гражданлар мескен evlerinin құржылығы екенлінілігіне айырылған параларының ешлетілмесі кібі меселелер музакире етілді. Все работы по реализации ФЦП идут в соответствии с графиками. И до конца 2016 года по заключенным контрактам все проектные организации должны завершить работы по проектированию и получению положительного заключения госэкспертизы. Кроме того, хочу отметить, что в 2016 году у нас предусмотрены средства на строительно-монтажные работы в размере 576 тысяч. То есть начинается реализация 10 проектов. Это 7 детских садов, 2 школы и Центр политической культуры и молодежи. Основные работы завершаются, и на 2017 год у нас планируется по реализации ФЦП строительство 12 объектов жилищного направления практически во всех регионах Крыма и строительство объектов коммунального назначения по тем объектам, по которым в этом году будут завершены проектные работы. Бұнын берабер сақ шәрінің Джурчи, Ислам Терек ве ішкі районларының мемориет векелері бежерілген ішлер ве параларының масраф етілуі бойынша тариф еттілер. Чықышта бұлынғанлар қайдеттілер ке айырылған паралар вақытта масраф етілежек. Администрация ведется систематический мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе. Фактов правонарушений, способных перерасти в межнациональный конфликт, на территории города не зафиксировано. Ситуацию можно характеризовать как стабильную. 3 заявителям мы в том году предоставили материальную помощь на завершение строительства жилого дома на общую сумму 500 тысяч. В этом году у нас сумма 700 тысяч. Провели на этой неделе комиссию. Вчера я лично выезжал с комиссией, смотрели те дома, заявители на которые подают, изъявляют желание, чтобы мы им помогли. Вот. И, кроме того, на выкуп жилья предусмотрена сумма 11 миллионов 400 тысяч рублей. Мы участвуем во всех мероприятиях, которые проводятся на республиканском уровне. Это праздник Хадерлес, где район был представлен павильоном с элементами крымско-татарской культуры, предметов быта и национальной кухни. К годовщине подписания указа президента Российской Федерации проведены мероприятия возложения цветов к памятнику жертв депортации, где приняли участие все руководство района, депутатский корпус района, духовенство, представители общественных организаций. Милиттер арамын себетлері ве сөргін етілген гражданларының ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов хайдетті ки бүгінгі күнде çok проблемалар бар. Айна оларының чезілмесі бойынша Девлет комитеті файз өретте çalışа. Социальные проекты и выкуп жилья, и материальная помощь. В части обеспечения межнационального согласия мы услышали, какое количество мероприятий, какое количество средств осваивается. Мы услышали о том, что у нас средства массовой информации сегодня в эту работу вовлечены и полностью участвуют в том, чтобы вести разъяснительную, агитационную, пропагандистскую работу. Поэтому, конечно же, здесь опора на муниципальное образование, она безусловна, поскольку наши усилия республиканских органов власти прежде всего направлены на то, чтобы целевая наша
скажем, задача и чего мы должны достигать, это люди, которые проживают в регионах, которые проживают на местах, которые должны на себе ощутить вот те результаты работы, которые мы реализуем. Коллегия топлашуының нәтижесінде бұл мәселелер бойынша ішлеріне девам етмек ақта қарарлар алынды. Русия Федерациясының президентінің әмірінен бейнайын репрессияға оғыраған халықтардың реабилиштірілуі бойынша ішлерінің семерелігі арттырылуы ақта субъект етілді. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Қырым татар халқының намус ақсақаллар жемиет тәшкилатының президиумы Қырым Жұмхуриятының миллетлер ара мұнасабетлері ве сүргін етілген гражданларының ішлері бойынша Девлет комитет рейсі Заур Смирновнен көріштілер. Топлашуда Қырым татар халқының ең esas мәселелері ве олардың чезілуі yolları müzakere етілді. Тәфсатлы біздің левхамызды сейретіңіз. Намус жемаат тешкилат президиумының кеніш топлашуы адет үзре дуанен башланды. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين برحمة Sonra Қырым татар халқының актуаль ве қасиетлендірген суаллерінің музакересіне кечтілер. Ақсақалар жемаат тешкилатының векіллері комитет рейсі үшін бір sıra суаллер азырлап, оларны сеслендірділер. Esas суаллер бұл шәдет наме реабилиштыру справкаларының берілмесі, гражданлық ве вақтынша язылмақ меселесі. Топонимиканың қайтарылмасы, Амитхан Султанға бағышланған абиделерінің тікленілмесі, Әділетшілер лигасы тешкіл етілуі, топрақ дамарталар айрылуы Вехан сарайының реконструкциясы oldu. Şimdi onun yerine gelecek adam kim çözecek bizim meseleleri? En mühim meseleler toponimiya, yer meselesi, гражданство meselesi ve spravkalar, rehabilitasyon spravkalar meselesi. Ana o meseleleri biz bugün mecburumuz Zavur Efendi'nin ona bu meseleler o'g'ine koyup cevap almağa. Onun için biz toplandık. Намус жемаат тешкилатының азасы Энвер Тимиркаев тариф етті ки, Әділетшілер лигасы тешкил етілуі пек керекледір. Оның айтқанына көре жемаат қанунларыны білмей ве аңламай. Оның үшін бұл іште оларға ярдым етмек ве меселелеріні аңлатып болған инсанлар керек. Çok adam zakon bilmeyler, zakon ağlamaylar. Mana bu liga yuristov onu teşkilatına organize etmek, tiklemek için onun için kurashacak olamiz. Ana eğer bunu yapsa sonra adamlar bara ularga как özümüzün milletimizden yuristler olacak, özümüzün bir parça açık. Ular da юридический taraftan bir parça hoş alırlar dep ümit etemiz. Bunun beraber ақсақаллар Заур Смирновға бераберлікте районларны зиярет етіп, қасиетленdirgen суаллерні жемаатнен музакире етмеге теклif еттілер. Миллетлер ара мұнасебетлер ве сургун етілген гражданлар ішлері бойынша Девлет комитетінің рейсі бұл теклифні алғышлады. Ве тез вақытта чықыш топлашуларының графиклері тізілежек деді. Әмде Заур Смирнов эпсі сеслендірілген суаллерге жауап берді. Бұл меселелерінің чезілмесі оның незаретінде. Шәдет наме реабилиштыру справкалар меселесі бойынша бұл гражданлар яқын вақытта бұл весиқаларны алacaklar. Şimdi iş kete. Biz bu удостоверениялары azırımız bermege yarın ebirsi gün desek olur. Ama daha керек bizge bir-iki adım yapmağa, adım-adımnen men konuşacağım, наверное, salı günü Ремзибенен İlyasov. Нечіндегеде biz hazırlandık. Дополнение в канун bizim bunda Kırım kanunlarga ve bu дополнение kabul etilse biz удостоверениялары başlayacağımız vermege. Onun için bu işler kete, bu işimizi bakamız. Ve bilemiz bizde en ağır sual için, en ağır sual, doğrusu aytsam bu spravkalar. En ağır sual edi. Ama men bir keredan ebete inanam, şimdi Ruslan Bey'in beraber o ende anda çözecek bu meseleyi ve bir nasıl desek de bizim adımlar da tezcirek olacak ve maksatlarımızga geleceğimiz. Топлашуының соңында келгенлер келечек топлашуының саныны белгіледілер. Әмде бойлет етбірлер Қырым татар халқының меселелеріні чезмеге ярдым етежігіні қайдеттілер. Намус тешкилаты есе халқыны бірлештірмеге ве оларының меселелеріні чезмеге ярдым етмеге девам етежек. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Судақ шиерін сәкенлері репрессияға оғырған гражданларын сайысындан мескен ев құржылығы екіленуіне maddi yardım aldılar.
Бу ел федераль программа боюнча судақ шеріне 750 бин рубле пара айрылды. Тәфсилатларны бізі мұхбирimiz Алимия Кайбулаева біле. Судақ шерінің репрессияға ұғыраған гражданлардан 27 ариза язғанларының тек 5-і мескен эв құрыжылығының екінленуіне мадди ярдым әлде еттілер. Комиссия тешкеруінден сон паралар гражданлар арасында пайлаштырылды. Помощь была предоставлена 5 заявителям. Максимальную помощь в размере 225 тысяч рублей была оказана многодетной семье из села Громовка для улучшения жилищных условий. Также было предоставлено 3 заявителям по 150 тысяч рублей и одному из заявителей 75 тысяч рублей также для завершения строительства дома. Комиссия выбрала застройщиков более нуждающихся и оказала помощь соответственную. Ерлі сәкенлер акимиетке бойлемадди ярдым үшін тешеккүрлеріні білдірділер. Чүнки енді жоқ еллар девамында пара етішмегені себебінден сәкенлерінің евлері құрылып бітмеген алда қалайды. Сегодня мне вручили документ на получение помощи 150 тысяч рублей. И те деньги, которые мне сейчас дали, полностью будут туда вложены в этот дом, так, чтобы я могла до конца своей жизни хотя бы там жить. Я благодарна людям, которые мне дали вот такую возможность. Ленура Джалилованың эві 25 ел девамында құрыла. Қадын қыш мевсімінің насыл кечірежегі ақында түшінейді, чүнки оның эвінің дамы yok. Ама Ленура Джалилованың бақтына о ярышның ғалибі олды. 150 бин рубле пара мадди ярдым әлде етті. Bugünkü günde bana bugün yarın bile pek rüzgar olsa o dam uçacak gidecekti. Pek bile ağır vaziyette yaşaydık. Şaşmalayıp yatıydık doğrusu. Ne yapacağımızı bilmeydik. Doğrusu zulüm açıktı her bir yer. Yağmur prem odalara yağaydı. Bizim kuhnyamızda suya pastel вся mokrı было. Şaşmaladık o günü yağmur yağdı da. Dedim vay dedim ne olacak eken alımız diye. Şuna bakayım telefon etti Ruslan bile abla dedi. Para verilecek. Demek böyle programa var da var öyle insanlar, muhtaç insanlar. Ne için gelsinler? Bu şeyden ne etsinler? Kullansınlar, dokumentlerini getirsinler. Şehir memuriyetinde kaydetkenlerine göre eğer gelecek yıl bu programa boyunca maddi yardım verilse, diğer yerli sakinler de böyle yardımını elde edebilirler. Alimiye Kaybulayeva, Dem İsmailov, Millet için. İçtimai meselelerге keçемас Мамақ көйінің сәкенлері Millet телеканалының хаберлер информацион бөлігіне ярдым алмақ үшін мұражат еттілер. Анда апансыздан нақлие меселесі шықты. Ақмезжетке қатнаған автобус көйге келмей. Енді бір авто девамында олар шерге же өз күшлері иле барып етелер. Ең чидамлылар яқын дұраққа же 2,5 километр жаяв кетмеге мejbuрлар. Автобус не үшін көйге келмегені бізім ғыберіміз Диляра Шевкетова сұраштыры білді. Эркун Мамақ көйінің сәкенлері ішке мектепке бала бақшасына кетмек кереклер. Ахмеджит шәріне жин нақлие олмағаны себебінден көйлелер зорлықлар чекейлер. Олар трудовой көй шурасына веташычыға мұражатнен болындылар. Фақат бір кімсе ішбір шәйні анлатқаны жоқ. Әмді сәкенлер Қырым акимиет векелерінен да бағландылар. Оларға ярдым бережеміз деп ваде еттілер. У нас 12 октября обстоит такая ситуация, что у нас отменили маршрут 166, который уже работает года 3. Мы с таким трудом его выбивали. То есть нам причину объяснили ту, что поломалась маршрутка. Ходила сюда маленькая «Дельфин». Ранее до этого мы писали заявление с просьбой выделить нам большой маршрут. Мы так понимали, что это связано с тендером, ждали. Но на сегодняшний день ситуация не изменилась. Ерлі сәкенлер айтқанына көре октябрьнің 12 күніне қадар автобус әрбір саат қатнайды. Шымды көйге тек жаяв яда кеткен машиналар ярдымы еле келмек мүмкін. Талебелері дәрслерге етіштірмек үшін тан атмаздан евел турмаға мejbuрлар. Мы звоним водителю, у нас есть личный номер водителя. Он сказал, в понедельник мы будем. Мы вышли на первый рейс, 6:55 у нас идет первый рейс. Простояли минут 10, не было. Не починили маршрутку. Ее нет, и говорят, не будет. Как мы будем зимой добираться до Бородина? Идти до Ивановского, там 2,5-3 километра. До Луговой еще дальше. С 2 маленькими детьми. Сейчас погода. Было тепло, мы ходили, молча ждали, пока нам дадут, починят и дадут. Нам нужна срочная маршрутка, потому что зимой сейчас будет скоро холода, и мы будем все ходить пешком. Хотелось бы, конечно, чтобы отдельный автобус был для детей. Утром он их возил, в обед их привозил обратно, а для взрослых отдельно был транспорт. Везде, по-моему, по Крыму этого
правило такое есть. Детей возить отдельно в отдельном школьном автобусе. Почему бы это не сделать и в нашем поселке? Потому что мы уже по массе своей, по численному населению к этому уже готовы. В этом поселке минимум 2500 людей. Көйлелер чоқысы бір-біріне ярдым етіп, қомшу балаларны мектепке өз машиналары или алып баралар. Амма böyle имкан әркезде yok. Мой ребенок не ходит в садик, потому что нет маршрутки. Добраться очень тяжело, еще есть вернуться, а потом еще раз поехать за ней и забрать ее. Неделю не ходим в садик. Двое детей посещают садик, да, и мы уже неделю сидим дома, потому что не на чем добираться. Дети маленькие, пешком идти далеко, 3 километра до Луговой, а туда невозможно сесть, даже если доберемся до ближайшей остановки. Болеем, и я не знаю, как мне попасть в больницу с ребеночком, чтобы хотя бы его послушали, потому что мне не на чем его вывести. Мамах көйнің сәкенлері үміт етелер ки, яқын заманда нақлие меселесі елештірілер. Біз өзіне бетімізде Қырым Жүмкөриет нақлие нәзірлігіне мектуб йолладық ве оларның изатыны беклейміз. София Шакурова, Диляра Шевкетова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Борчуқрақ микрорайонның сәкенлеріні чоқ еллар девамында бір бұйық меселе, яғни елларының алық қасабетлендірі. Bizim televizyon takımımız mikrorayonның yolları boyunca yurdu ve bu meselege çözülmesi haqda soraştırdı. Борчақрақ қасабаның сәкенлерінің чоқ елар девамында yollar meselесі қасветлендіре. Бұйық бір чуқыр яғмырлар яғанда совнен тола ве бір қач ай девамында құрумай. Бұл тарафларға мұжыткалар юры башланғандан берлі сәкенлер тоқтап ерні лужы деп адлайлар. Ерлі сәкен Энвер бейінің сөзлеріне көре сәкенлер бір қач кере бұл чуқырны өз параларына ташлар ile толдырдылар. Ама яғмырлардан сон окене де пейдаула. Şimdi bana yağmur ne olsa bana ne cürmeye mümkün bir şey yok. Bana bir yerde asanovka var. Asanovkanın yanına barıp olamaysan. Oğa çizmek gerek değil mi? Sentralna asfaltını yaparlar. Kalan yerge yok. Bu kesekin yapkan olsalar enda koca asanovkaya çıkkanda ayağının suğa batmasın. Akşam su düşkende bize çamur içine kirip çıkarsın. Сәкенлерінің бұл меселе құсусан қышта чуқырлар бұзлағанда раатсызлай. Сәкенлерінің сөзлеріне көре қышта тоқтап еріне барғанже бір қачкере йықылалар. Когда идут сильные дожди, она выходит аж на проезжую часть, и получается маршрутка, чтобы остановиться, ей приходится проезжать сколько. А зимой там вообще каток. Дети падают. Вот прошлую зиму я вожу детей в садик, а пока мы переходим эту лужу, раз 10 у меня ребенок падает, потому что очень скользко, льдом покрывается, машину буксуют. Лужу, конечно, бы убрать надо. Ерлі сәкен айтқанна көре ел тәмірленуі меселені чезмейджек. Сува қызылуы үшін ер айрылмақ керек. Вообще, конечно, хотелось бы, чтобы дороги нам тоже делали. Да, в городе делают, там красиво, конечно, аккуратно становится. А мы тоже хотим, чтобы красивые дороги были, чтобы дети ходили. Да они в школу приходят, брюки запачканы, обувь грязная, как бы сельские дети, получается, отличаются от городских. Bizim muhbirlerimiz Ahmedçit şehir Memuriyet Başının muavini Tevfik Gafarov ile konuştular. Onun sözlerine göre Borçakrak kasabanın sakinleri tarafından hiçbir müracaat gelmedi. К нам еще информация по данному адресу не поступала. В принципе, хотелось бы просто, чтобы все жители понимали, что в каждом микрорайоне есть территориальный орган самоуправления. И они постоянно, руководители этих органов, находятся в взаимодействии с администрацией, поэтому там, где есть обращение, мы выезжаем, принимаем какие-то меры. То есть по конкретной ситуации мы выйдем, посмотрим, и там вопрос уже разрешения зависит от того, насколько серьезная проблема. То есть либо это если просто там палатку надо сделать на асфальте, это одна ситуация, если какие-то там изыскания проводить, то это уже в рамках бюджетных возможностей будем изыскивать. Mikrorayon sakinleri yolların alı yakın vakitte düzelir dep umut eteler. Gulnara Karimova, Umir Mustafaev, Millet için. Vatandaşımız hekim-ginekolog Susana Fel Моя законодательная инициатива adlı Umum Rusiya yarışında birinci yer kazandı. Konкурс Moskvada Rusiya Federatsiyasi Devlet Dumasının qo'l tutuvi ile o'tkazildi. Qrim uchun bu endi birinchi g'alaba degildir. Тибет Академиясының реберлігі ғалипны хайырлавлар ве мүкафатлар ile алғышлады. Али юртның ректоры Нанули Иванова магистрант ile ғурурлана. Ве оның қанулейхасының әмиетлігі тек ярым адамыз үшін дегіл де бүтін девлетіміз үшін мұйым деп қайдытты. Мы вас со всей души поздравляем, потому что эта ситуация, она прославила не только вашу кафедру, не только ваших учителей, не только сотрудников медицинской академии имени Георгиевского Крымского федерального университета, но и всех нас, крымчан.
Магистрантның илми ребері Ольга Боева кайдеттеки. Сусананың канулейхасы диссертацион ишши весақлық хорчалап Девлет идаре этюф кафедрасының лейхасы черчевесінде яратылды. Оның ады «Открой свою вселенную», ве Девлетіміздің репродуктив потенциалына бағышлана. Наша работа, которая была посвящена защите репродуктивных прав человека, заняла первое место в номинации «Здравоохранение», была отмечена знаками отличия Государственной Думы Российской Федерации «Депутатский резерв», получила множественные дипломы за первое место, свидетельства. И, как нам сказало руководство в Государственной Думе, наша работа имеет значение национальной безопасности. Яшве гайретли Сусана Фель и бана гинеколог олып чалыша. Тибиятке севгісіні ота балалықтан олғаныны қайдетті. Оның анасы да эбана гинеколог экімі оларақ девамлы заман чалышмақта. Оның охрана репродуктивных прав женщины адлы диссертациясы екене сайылмақта. Чүнки мемлекетіміздің ичбір территориясында бұл мевзу сонына қадар да ішленілбенді. Шу жүмледен бұл иш юксек микефатыле тақдырленген еді. Репродуктивные права, само понятие, достаточно молодое в юриспруденции, поэтому защита репродуктивных прав у нас опосредованно представлена в законодательстве. И основной вопрос – это собрать все аспекты, касающиеся репродуктивного здоровья, в единый базовый документ. Я представила такую разработку законопроекта о защите репродуктивных прав в своей магистерской работе. Только практик может действительно оценить, насколько данный закон работает, может ли он быть полезен, как он будет использоваться. Поэтому за этим было наше преимущество. Бу актуаль мевзу о милли хапсызлык суаллеріне айт, чүнки миллетнің репродуктив потенциалы көзде tutula. На данный момент защита репродуктивных прав – это не только касаемо воспроизводства, но и репродуктивные установки. Это психологическая готовность человека к определенному числу детей. А сюда относятся и культурные, национальные вопросы, духовное развитие, в общем видении отношений между мужчиной и женщиной. Это все объединяется в единый термин репродуктивные права, репродуктивное здоровье. Сусана Фель Георгиевского адына Тибиет академиясына чоқтан-чоқ тешекерлер білдіре. Оны зенааты ви инсанларға ярдым етмеге имканы рухландыра. Сусана ханым ватандашларымызға сағылықларыны айры дихат бермеге чағыра. Айша Шулакова, Энвер Умшевич, Милет Ичун. Судақ шерін 3-ші милли мектебінде енді бір қаш ел девамында дерслер 2-ші сменада кече. 1-ші сменада тек 1-ші сынып талебелері оқуйлар. Бұл себептен қалған талебелер ве оларының ана бабалары қолайсызлықларға оғырайлар. Тәфсилятлы жа біздің левхамызда. Судақ шайырындегі милли мектеп 160 баланы сығдыра біле. Ама бүгін мұнда 300-ден зеде бала тәсіл ала. Бұл себептен балалар үйледен сон яне 2-ші сменада оқымаға мәжбурлар. Сонки дерслер ақшам саат 6-да бите. Мектеп мемуриеті ерлі әкиметке қошма оқу фодаларына құрмақ режасы иле мұражат ете. Бұл ел 53, бірінші сыныфқа 53 талебе келді. Біз бұнен пек ғұрурланамыз. Ама мектеп бинасы енді бізге тарлық ете, оның үшін 2 сменада оқымаға мәжбүрміз, ве мұнабілі бір проблемамыз бар. Mesela derslerden тыш фалет için odalarımız yok, балалар çalışması için odalarımız yok, onun için мұнабілі бір зорлықлар çekemiz. Бұл мектепте 18 сынып, эпсодалар тамир етілген. Ве яңы донатмалар иле кереклі кібі донатылған. Интерактив тақталарының ярдымынен ожалар толу дәрежеде мерақлы дерслер кешіре білелер. Бұл мектепте яқшы шарайтлер яратыла. Біздің сыныфымызда более интерактив тақтасы бар. Ве пек чоқ дидактик материалары. Бұларны ишлетеміз. Ve talebelерге более шекеллерде дерслерні алып барамыз. Пек яқшы ола еңгіл талебелерге де яқшы более көзетув материалары пек чоқ. Бұнен берабер мектепке бұйық спорт салоны керек. Чүнки беден тербие дерслері мұнда қыш мевсіміне қадар азбарда кечерле. Бина бір парча тарашлық бұл балаларға. Қыш вақытында спортзал, балабан спортзал олса яқшы балалара. Беден тербиесіні шарда кечірелер. Чүнки зал тарашлық ола оларға. Талебелер, ана бабалар ве ожалар умут етелер ки, бұл меселе тез вақытта чезілежек. Ве кележек оқу елында олар 1-ші сменада сабадан оқыжақлар. Алиме Кайбулаева, Эдем Исмаилов, Милет Ичун. Қырым-Татар медени тарихи асыбалық музейінде Шефиқа Гаспринска доғанның 130 елғына бағышланған илми амели семинар олып кешті.
Мерасимде Қырым Муиндислик педагогика университетінің ожалары иштирак еттілер. Мұхбирimiz Султания Меджидде семинарда болынды. Семинарда Қырым Муиндислик педагогика университетінің ожалары марузалар или чехышта болундылар. Тилшинаслык илимлерінің докторы профессор Исмаил Керимов, Шефика Гаспринская век Қырым татар қадынлар нешрияты мевзусына бағышланған марузанен чехышта болунды. Бұл bizim dünyada böyle bir ileri noktalarımız Müslüman dünyasında. Çünkü o zamanda közogüne getiriniz hatta 20. senelerin ortalarında bile Germaniyada bile hanımlar mesela ilmi teşkilatlarda çalışmaya hakları yok idi. Yani hakları Musavi değildi erkeklerinin. Ama Kırım'da közogüne getiriniz. Kaç sene evvel 17. senesi Musavilik hakkında konstitüsiya kabul edildi. Ayrı paragrafla beraber. Шефика Гаспринская Қырым татар әрекетінің лидері. Қырымда 20 асырда çalışkan Қырым қадын мұсылманларының әрекетінің етікчісі oldu. Оның адынен ислам диніндегі уникаль адиселер бағлы. Қырым татар медени тарихи асабылық музейінің мудирі София Иминова бөле тәдбірлерінің мұйымлығы ақты икая етті. Әлбетте бұл ханымны мұтлақа бүгін алмақ бөле қарар алынған еді. Сыдық планымызда бұл тәдбір бар еді. Ве мерақлы марзолар теклиф олынды. Onun için kısmet olsa umut ettiğimiz bu böyle seminer hem yaşlarımız bugün bayağı iştirak ettiler. Meraklı yanı faktlar öğrenecekler ve o işlerinde belki de kullanırlar. Bu işine devam etmeye imkanları olur diye umut ediyoruz. Böyle tedbirler bizim cesine pek mühim. Hem halkımız için hem yaşlarımız için hem bu numunelerini böyle belli sımalarını, onların hayatını, yapkan işlerini öğrenmek gerek, analiz yapmak gerek ve elbette onların tecrübesini alıp ögek etmek gerek. Onun için böyle tedbirler bilesem pek mühimdir. Umumi alganda seminer semereli ve icadi muhitte geçti. Султания Меджид, Ливиза Сидбилялова, Эдем Исмаилов, Millet için. 300'den ziyade eksponat, turmuş eşyaları, kitaplar, ilvanlar, milli kiyimler, Kırım ve Kırım Tatarlarının tarixi ile bağlı her şey genç koleksiyoner Abdulvahab Seyitxalilovның muzeyinde toplanған. Tafsilatlı Can Nevbet Ekelev hamızda. 17 yaşındaki Kırım Tibbiyat Üniversitetinin studentinin arzusu maqtavға layıq. Da 13 yaşlı talebe olған vaqt Abdulvahab Kırım etnografik muzeyinde sergide bulunған еді ve bundan sonra onun eski şeylerini toplamağa istegi doğdu. В основном все экспонаты я приобретаю на блошином рынке, но за последнее время я езжу по селам, иногда целенаправленно, иногда не целенаправленно, и там общаюсь с людьми, и кое-какие экспонаты получается покупать у них. Они рассказывают историю этих вещей. В основном это пожилые люди. Я записываю историю их жизни, они рассказывают про традиции и обычаи до военного Крыма. Abdulvahab айтқанына көре, егер әвел о әршені сатын алайды, шымды есе әрбір экспонатның инжеліклеріні, оларының қиметіні ве хусусиетлеріні біле. Знаю, какие у нас формы, все разбираюсь. Ну, вот, не знаю, может, тоже давно собираю, поэтому, но по вещам я сразу понимаю, там наши, не наши. С какого района? Потому что очень много встречаюсь у нас из Кавказа вещей турецких. Я и крымско-татарское приобретаю, и те, которыми пользовались крымские татары до войны. Потому что раньше все равно как бы было очень много привозных вещей. Оғлан eski Kırım татар şeylerini toplamaqtan gayrı halk esnafları ile meraklana. O nağışlay çamurdan meraklı şeyler yarata. Bundan da gayrı sımarış olğanda toy kuşaklarını yasay. En kıymetli eksponatlar sırasına Abdulvahab o secdetlarının şeylerini kersetiyor. К примеру, этот Коран, ему больше 100 лет, его хозяин, мой прапрадедушка, он жил в селе Упа. С 14 по 18 год он учился в Стамбуле, его все село выбрало мулой, и при окончании медресе в Стамбуле ему вручили этот Коран. Этот Коран пережил 3 раскулачивания и депортацию крымстарского народа. Здесь мы можем увидеть по черточкам, сколько раз прочитал он этот Коран. Более 100 раз этот Коран был прочитан моим карбабашкой. Şimdi bütün vaxtını Yigit Kırım Tibbiyat Akademiyasında keçirir. Bununla beraber o serzusu aqta unutmay. Eksponatlarını degirli taqdim etmek için Karamanımız ev muzeyi yaratmağa planlaştıra. Я в будущем планирую построить дом бахчисарайского типа, двухэтажный, с верандой, по рассказам Беташки, вот какой у них был дом до войны. Он состоял из 4 комнат, и, скорее всего, дом-музей на первом этаже будет что-то наподобие мастерской, вот такие вот какие-то наши. Я уже приобрел черепицу из Харасу-базара,
получается, черепица из Харсубазарской мечети, разрушенной. Вот мне ее продали. И также составил план дома будущего. Шынды оғлан эв-музей олған нерді ерлешіжегі ақта түшіне. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Туневын Ахмеджетті Воровского соқағында ел нақлие қазасы юзберді. Екі енгіл арабаның чатышмасы нәтижесінде Мазда уч арабаның айдавжысы тамам шу ерде әләк олды. Бұ арабада болынғанда бір елжы хастаханеге оғырады. Қаза юзберген ерге ГИБДД ел патруль қызметі ве ичкі ішлер назерлігінің хадимлері келіп шықты. 21 октября в 14:15 на улице Воровского в районе дома 24 произошло дорожно-транспортное происшествие. На место выехали сотрудники ГИБДД, которые сразу организовали комплекс первых необходимых мероприятий на месте. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет уже вынесено процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством. В результате ДТП один человек умер, 2 получили травмы различной степени тяжести. На настоящий момент проводится проверка, уже по результатам которой уже будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством. Мазда арабаның айдавжысы бізі мәліматларымызға көре 8 баланың бабасы Ескендер Муртазаев еді. Эвел бізім телевизион тақымымыз чоқ баллы қоранта ақында левқа шығарған еді. Ал азырда кечіргеннің өмір арқадашы хастаханенің реанимация бөлігінде болуна. Первасыз олмағанлар айлеге ярдым қолыны ұзата білірлер. Милет телеканалы яни Ахмеджет шейірі Козлова 45 А адресі бойынша ерлешкен бедаға келіп, айленің сой соплары иле бағалана білірлер. Четте қалмайып, бірлікте олайық. Спорт хаберлеріне кечеміз. Қызылташ Қарым-Татар футбол тақымы Нефтбетекі матчын ойнады. Ойын Ялтада Авангард стадионында олып кешті. Матчта біздің мұхберіміз Мухаммед Зекирияев болынды. Энді бірінші таймда Ялта спорт клубы Қызылташ тақымына 2 гол ұрды. Қарым-Татар тақымы өз қапуларыны тоқтамаздан қорчаламаға тырышты, амма біраз бошқа же чықты. Была очень хорошая игра. Достойные 2 команды. Ребята из Кызылташа молодцы. Удачи им, прогресса. Будет боеспособный коллектив. Во втором круге, я думаю, они нам дадут бой. Нам будет очень тяжело. Екінші таймда Ялта спорт клубы да 1 гол ұрдылар. Бойлелекнен Эршей аны холды. Конечно, сегодняшняя игра меня очень впечатлила. Мы болели за Ялту. И счет 3-0, естественно, порадовал нас как болельщиков. Энді чеварілген ань-анеге көре Қарым-Татар тақымына қол тұтмақ үшін футболның ақықы авескарлары келділер. Бойле есапқа бақмадан әрбір сейірчі Қызылташ тақымының иллердекі муафақиетіне инана. Наши проиграли, но я все равно за них рад. И я думаю, что на следующую игру они смогут победить. Ялта тақымының ойыншысы Ярослав Березняк ғалебеге пек хуванды. Ветешкилятчыларға ве спонсорларға тешекерлер білдірді. Большое спасибо спонсорам, организаторам нашей команды. Для Ялты действительно таких турниров не хватает. У нас очень интересный чемпионат ялтинский, но для Крыма очень на уровне Крымской лиги сложно выставить, в первую очередь, финансовую команду, и за это огромная благодарность руководству. Матч 3-0 esap ile yökünlendi. Ялта спорт клубы ғалеп çıktı. Amma Қызылташ oyuncuları işanalar ve umut eteler ғалебе ogdedir. Muhammed Zikiriyaev, Ömer Mustafaev, Millet üçün. Қарасу базар шейерінде тэквондо бойынша ярыш олып кешті. Спорт мерасимінде біздің мұхберіміз София Шукурова болынып, өз левхасын hazırladı. Ярышта 5 yaşından 14 yaşına kadar 140 sportçı Ахмеджет Ахяр, Бахчисарай ve Қарасу базардан iştirak ettiler. Турнир туль ve массоги, yani sparring çeşitlerinde geçirildi. Yarışның iştirakçıları bu sport çeşitini ne için beğendiler ve gelecekte özleri o günde nasıl maksatlar koyganları hakkında fikirleri ile paylaştılar. Тэквондо учится на обороне. Уже на улице все меня боятся. Мне нравится этот вид спорта. Тут можно подраться. Тут тулю можно катать. Главное выиграть своего соперника, чтобы он не попадал ставить блок.
ноги и защищаться. Қарасу базар шәрінде ярышның тешкелетчісі Қырым Тэквондо Федерациясы олды. Тэквондо Федерациясының президенті Энвер Умеровның сөзлеріне көре, ярышын күчлі спортчыларны сечмек ве Русия ярышларда оларны тақдим этмек үшін кечірілі. Цель – это пропаганда спорта, это развитие данного вида спорта посредством тэквондо МФТ, плюс формирование сборных команд. У нас перспективы – это январь месяц, чемпионат Крыма, где будут по новой формироваться команды, чтобы выехать достойной командой на чемпионат России. Ярыш кечерилмесі үшін Қарасу базар шер мемориеті буюк істе хошты. Администрация всем, чем может, идет навстречу и помогает. Белогорский район заключил договор, соглашение с Федерацией Тэквондо. И вот с этого времени началась популяризация у нас на территории Белогорского района вот этого данного вида спорта. Конечно, мне очень приятно, что некогда там несколько пацанов занимались этим видом, а сейчас уже 2 группы. Бұл шерде тэквондо секциясы бір ярым ел девамында çalışа. Бұна бақмадан шымды тек шерден дегіл райондан да 60 бала спорт салонына қатнай. Дети должны заниматься спортом. Вот. Скажу простым языком, чем они будут ходить там. Лучше пусть занимаются спортом, я думаю, это будет лучше. Genç спортчыларның ана бабалары да секция açılғанына пек хуваналар. Оларның фікіріне көре Қарасу базарда тэквондо секциясы өз ішіні алып барғаны себебінден балалар келечекте өз шайырны жүмкүри ярышларда ғурур еле тақдим етерлер. Ребенок занят, то есть этого нет лишних прогулов на улице и тому подобное. В данное время еще, учитывая развитие гаджетов современных, это ограничивает их вред телевизоров, компьютеров и тому подобное. Дисциплинирует ребенка, помогает ему в дальнейшем как развиваться как физически, так и морально дисциплинированно, быть готовым к каким-то трудностям в будущем в жизни или как-то планировать свою жизнь, потому что тренировки, регулярность – это все очень важно для ребенка. Спортчылар 4 saat devamında en güzeller unvanı uğrunda yarışlaştılar. Ахмежеттен келген 5 yaşındaki Aziz Ablazov ağır güreşte galip çıktı. Я победил. И некоторые тоже побеждают. Мне понравилось делать тули. Yarışның sonunda sportçılar fahri yarılıklar ve medallerinin mükafatlandılar. Safiye Şukurova, Enver Rumşevich, Millet üçün. Bu hafta yüz bergen en aktual mevzular edi. Şu noktada yayınımız sonuna keldi. Biz sizlerden bir haftaga kadar sağlıklaşamız. Kanalımızdan ayrılmağınız daima biz ile olunuz. Efirde görüşmek üzere. Sağlıkla kalınız.